السلام علیکم دوستو، بادشاہ گلبدین ملک شبستان پر پورے آب و تاب سے حکومت کر رہا تھا۔ اس ملک کے لوگ ایک انصاف پسند بادشاہ کے زیر سایہ امن و امان سے زندگی گزار رہے تھے۔ بادشاہ ہر روز دربار لگاتا اور دربار میں تمام لوگوں کو شرکت کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ لوگ بادشاہ کے پاس اپنے مسئلے مسائل لے کر آتے اور بادشاہ فوری طور پر ان کو حل کرنے کا حکم دیتا۔ شبستان کے لوگ بادشاہ سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کے لیے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جاتے تھے۔ بادشاہ کی ایک بیوی اور 2 بیٹے تھے۔ ملکہ پرلے درجے کی خود غرض، لالچی اور منافق عورت تھی۔ وہ بادشاہ سے ہمیشہ یہی شکوہ کرتی تھی کہ آپ اپنا زیادہ وقت ان بھوکے ننگے لوگوں میں گزارتے ہیں، مجھے اور شہزادوں کو زیادہ وقت نہیں دیتے۔ بادشاہ اپنی بیوی کو سمجھاتا کہ اللہ نے مجھے اس ملک کی بادشاہت عطا کی ہے اور اگر میں لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتا، ان کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتا تو روز قیامت مجھ سے اس کا سخت حساب لیا جائے گا۔ اور جن ملکوں کے بادشاہ اپنی عوام پر ظلم و ستم کرتے ہیں، وہاں پر اکثر اور بیشتر بغاوتیں ہی جنم لیتی ہیں۔ امور سلطنت چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ میں تمہارے اور اپنے بچوں کے حقوق پورے کرتا ہوں۔ غرض بادشاہ جب بھی تھکا ہارا اپنے کمرے میں آتا، اسے ملکہ کی جانب سے ڈھیروں باتیں سننے کو ملتی۔ ملکہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کی بجائے رات گلے شکووں میں ہی گزار دیتی۔ روز روز کے لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ کسی شریف گھرانے کی کوئی خاندانی اور عزت دار خاتون تلاش کرو۔ میں اب ملکہ کی روز روز کی لڑائی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ میں نے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر حکم ملتے ہی نکل گیا اور چند دن بعد بادشاہ کو خوشخبری سنائی۔ خیر، سادگی کے ساتھ بادشاہ نے نکاح کر لیا۔ بادشاہ کی دوسری بیوی بہت خوبصورت، نیک اور پرہیزگار عورت تھی۔ اسے مال و دولت اور شاہی جاہ و جلال سے کوئی غرض نہ تھی۔ رات کو بادشاہ جب اپنی بیوی کے کمرے میں آتا تو وہ ایک کنیز کی طرح بادشاہ کی خدمت میں لگ جاتی۔ یعنی چند ہی دنوں میں نئی ملکہ نے بادشاہ کا اعتماد جیت لیا اور 1 سال بعد اللہ نے بادشاہ کو ایک اور بیٹے سے نوازا۔ بیٹے کی پیدائش پر بادشاہ اور نئی ملکہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ محل میں خوشیاں منائی گئیں، پورے شہر میں چراغاں کیا گیا، غریبوں اور مسکینوں میں کھانا تقسیم کیا گیا۔ دوسری طرف بادشاہ کی پہلی بیوی حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ اس نے مجبوراً بادشاہ کو شادی کی اجازت تو دے دی، لیکن اپنی سوتن کو دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے لگا اور بادشاہ کی پہلی بیوی اپنی سوتن کو راستے سے ہٹانے یعنی قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ ایک دن اس نے اپنی سوتن کی ایک خاص کنیز کو اعتماد میں لیا، اسے سونے اور چاندی میں تول دیا اور زہر کی ایک بوتل تھماتے ہوئے کہا، اسے میری سوتن کے کھانے میں ملا دو اور اگر تم پکڑی بھی گئی تو منہ بند رکھنا، میں تمہیں بچا لوں گی۔ کنیز نے ویسا ہی کیا۔ اس نے بادشاہ کی دوسری بیوی کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس دن بادشاہ شہر کی گشت کے سلسلے میں محل سے باہر گیا ہوا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر بادشاہ کو کہا کہ ملکہ کی حالت خراب ہے، بلکہ ملکہ آخری سانسیں لے رہی ہے، جتنی جلدی ہو سکے محل پہنچے۔ بادشاہ الٹے پاؤں واپس پلٹا، لیکن بادشاہ کے پہنچنے سے پہلے ہی ملکہ اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ اپنی پیاری بیوی کی اچانک موت نے بادشاہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ بادشاہ نے وزیر کو طلب کیا اور تحقیقات کا حکم دیا۔ چند گھنٹوں میں اس کنیز کی نشاندہی کر لی گئی جس نے ملکہ کو کھانا دیا تھا، لیکن اس سے پہلے بادشاہ کے سپاہی اسے گرفتار کرتے وہ کنیز محل سے نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ لاکھ جتن کیے لیکن کنیز کا کوئی سراغ نہ ملا، اور ملتا بھی کیسے؟ بادشاہ کی پہلی بیوی اسے بھی ٹھکانے لگا چکی تھی، یعنی اسے قتل کر کے دفن بھی کر دیا گیا تھا۔ مکار ملکہ اپنی سوتن کے بیٹے کو گود میں لیے رو رہی تھی، بین کر رہی تھی کہ اے میرے خدا، اس بیچاری نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، ظالموں نے ہمیں برباد کر دیا۔ خیر تلاش جاری رہی لیکن کنیز کی کوئی خبر نہ ملی۔ بیوی کی وفات کے بعد بادشاہ اکثر خاموش رہنے لگا تھا۔ بادشاہ کو اپنی پہلی بیوی پہ شک تو تھا، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا کہ اسے اس کے کیے کی سزا دے سکے۔ پھر ایک دن بادشاہ نے وزیر کو طلب کیا اور اپنے چھوٹے بیٹے کی پرورش کی ذمہ داریاں اسے سونپتے ہوئے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ محل میں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وزیر نے کہا کہ اپنی جان قربان کر دوں گا لیکن شہزادے پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وزیر محل سے نکل گیا۔ اب چھوٹے شہزادے کی پرورش وزیر کی نگرانی میں ہونے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادہ جوان ہو گیا۔ وزیر نے اس کی پرورش کچھ اس انداز میں کی تھی کہ اسے گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں کمال مہارت تھی۔ دوسری طرف بادشاہ اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ امور سلطنت میں اس کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی۔ مکار ملکہ اور اس
उसके दोनों बेटे मुंहजोर हो चुके थे। शहजादे भी अपनी माँ की तरह मकार, लालची और हसद से भरे हुए थे। वो हुकूमती मामलात में बेजा मुदाखलत करने लगे थे और बादशाह इनके रहमो करम पे था। एक दिन बादशाह बीमार पड़ गया। इसने राजदारी से वजीर को बुलाया कि मेरे बेटे को लेकर आओ, मेरा आखिरी वक्त आ चुका है। इससे पहले कि मेरी मुंहजोर बीवी और नालायक बेटे तख्तो ताज पर काबिज हों, मैं अपने छोटे बेटे तैमूर को अपना जानशीन मुकर्रर करना चाहता हूँ। बादशाह जब ये वसीयत कर रहा था तो मकार, मलिका और दोनों शहजादे छुप कर ये तमाम बातें सुन रहे थे। बाप की वसीयत ने इनको सीखपा कर दिया था। वो अपने सौतेले भाई को किसी सूरत तख्त पर बिठाने को तैयार न थे। वजीर के जाने के बाद तीनों बादशाह के कमरे में आए और बादशाह को अपने हक में वसीयत लिखने का कहा। बादशाह ने मलिका से कहा, मेरे सामने से दफा हो जाओ, तुम मेरी बीवी की कातिल हो, शुक्र करो मेरे पास कोई सबूत न था, अगर होता तो मैं कब का तुम्हें फांसी पे लटका चुका होता। तुम तीनों ने मेरे बेटे से माँ का प्यार छीना है, मेरे तख्तो ताज का वही वारिस है और ये मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मलिका ने कहा कि अपनी सौतन के बेटे को किसी भी कीमत पर तख्त पर बैठने नहीं दूंगी। पहले आपकी लाडली बीवी को कत्ल किया था और आज आपकी बारी है। फिर मलिका और दोनों शहजादों ने बादशाह के मुंह पर तकिया रखा और उसे अब्दी नींद सुला दिया। मलिका ने बादशाह की मौत का ऐलान किया और अपने बड़े बेटे को बादशाह का जानशीन मुकर्रर कर दिया। तमाम रियासती अमूर अपने कब्जे में ले लिए। फौज के सिपा सलार को माजूल करके अपने छोटे बेटे को फौज का नया सिपा सलार मुकर्रर कर दिया। यानी वजीर के आने से पहले महल का तमाम कंट्रोल मलिका और दोनों भाइयों ने अपने कब्जे में ले लिया था। वजीर जब शहजादा तैमूर को लेकर महल आया तो हालात बदल चुके थे और बादशाह का बड़ा बेटा शहजादा अरसलान तख्त नशीन हो चुका था। मलिका ने वजीर को कहा कि बादशाह सलामत वफात पा चुके हैं और उनकी वसीयत के मुताबिक तख्तो ताज शहजादा अरसलान के हवाले कर दिया गया है। वजीर ने एहतजाज किया और कहा कि बादशाह की वसीयत के मुताबिक तख्त का वारिस शहजादा अरसलान नहीं बल्कि इनका छोटा बेटा शहजादा तैमूर है। तुम लोग बादशाह के कातिल हो। मैं अभी लोगों को तुम्हारी हकीकत से आगाह करता हूँ। इससे पहले कि वजीर कुछ करता, दोनों को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया गया। इधर बादशाह को दफन करने के बाद मलिका और शहजादा अरसलान ने वजीर और बादशाह के छोटे बेटे शहजादा तैमूर को कत्ल करने का फैसला कर लिया। सिपाही दोनों को कत्ल करने रवाना होने ही वाले थे कि महल में बादशाह के एक वफादार जासूस ने जिंदान में आकर वजीर को इस हवाले से आगाह कर दिया। जासूस ने दोनों को जिंदान से निकाला और खुफिया रास्ते के जरिए महल से बाहर निकल आए। सिपाहियों ने इनका पीछा किया और फिर दरिया के पास वजीर, जासूस और शहजादा तैमूर को घेरे में ले लिया गया। वहाँ एक खूनरेज झड़प हुई जिसमें बादशाह के वफादार वजीर और जासूस जान पर खेल कर शहजादा तैमूर को वहाँ से निकालने में कामयाब हो गए। शहजादा तैमूर तो वहाँ से निकल गया था, लेकिन इस खूनी झड़प में वजीर और जासूस जान से हाथ धो बैठे थे। खैर शहजादा तैमूर ने शबस्तान की सरहद को पार किया और घोड़े पर सवार थकन से चूर मुल्क ईरान जा पहुंचा। ईरान पहुंचकर तैमूर ने चंद दिन के लिए एक सराय में क़याम किया। फिर एक दिन शहजादा अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ निकल गया। शहर से बाहर काफी लोग जमा थे। तैमूर वहां पहुंचा तो क्या देखता है कि एक मेले का समा था और वहां तीर अंदाजी और घोड़सवारी के मुकाबले हो रहे थे। बादशाह ईरान अपनी इकलौती बेटी के साथ मुकाबलों से लुत्फ अंदोज हो रहा था। शहजादा तैमूर चूंकि तीर अंदाजी और घोड़सवारी में महारत रखता था, इसलिए वो भी मैदान में कूद पड़ा। तैमूर ने ठीक ताक ताक कर निशाने लगाए और लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। बादशाह ईरान ने इसकी तारीफ की और इसे इनाम दिया और कहा, मैं तुम्हारे जैसे बहादुरों की बहुत कदर करता हूँ, तुम्हें मेरे साथ महल में होना चाहिए। बादशाह तैमूर की जंगी सलाहियतों को भांप गया था, इसलिए इसे अपनी फौज में शामिल होने की पेशकश की, जिसे तैमूर ने कबूल कर लिया और महल चला आया। तैमूर को शहजादी समरीन की हिफाजत की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब शहजादी जहाँ भी जाती तैमूर सर झुकाए इसके साथ साथ होता। तैमूर की शराफत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने कभी शहजादी को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वो हर वक्त अपने काम में लगा रहता। बादशाह अब अमूरे सल्तनत चलाने में तैमूर
तैमूर से मशवरा करने लगा था। एक रात बादशाह मलिका के कमरे में था कि मलिका ने बादशाह से कहा, शहजादी समरीन के लिए तैमूर से बेहतर लड़का हमें नहीं मिलेगा। वो खूबसूरत है, बहादुर है, शरीफ और ईमानदार है। अपनी इकलौती बेटी के लिए आपको और क्या चाहिए? और मैं ये भी जानती हूँ कि शहजादी भी दिल ही दिल में इसे पसंद करती है। इस हवाले से आप तैमूर से बात करें। फिर एक दिन बादशाह ने तैमूर से बात की, जिस पर तैमूर ने कहा, अगर शहजादी समरीन शादी पे राजी हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। शहजादी से राय ली गई और उसने भी हाँ कर दी। चंद दिन बाद दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई और तैमूर अपनी खूबसूरत बीवी के साथ खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी गुजारने लगा। देखते ही देखते 5 साल का अरसा गुजर गया। इस अरसा के दौरान अल्लाह ने तैमूर को 2 बेटों से नवाजा। बादशाह अब बूढ़ा हो चुका था और अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम गुजार रहा था। और फिर जब बादशाह का आखिरी वक्त आया, इसने अपने दामाद तैमूर को अपना जानशीन मुकर्रर किया और खालिके हकीकी से जा मिला। इधर तैमूर के सौतेले भाइयों के दरमियान इक्तदार के हसूल के लिए जंगें शुरू हो चुकी थीं। गुलबदीन की रियासत अब इस कदर कमजोर हो चुकी थी कि वहाँ अब बगावतें सर उठाने लगी थीं। शहजादा अरसलान शराब नोशी और जनाकारी में डूबा हुआ था और इसका भाई भी रियासत के एक हिस्से पर काबज हो चुका था। मकार मलिका एक मोहलिक बीमारी का शिकार होकर मर चुकी थी। इसी दौरान तैमूर ने शबस्तान पर चढ़ाई कर दी। शहजादा अरसलान और इसके भाई ने शहजादा तैमूर के खिलाफ इत्तेहाद कर लिया, लेकिन जंग में इन्हें शिकस्त हुई और वो दोनों भाई मारे गए। तैमूर एक फाते की तरह शहर में दाखिल हुआ। लोग बादशाह गुलबदीन और शहजादा तैमूर के हक में नारे लगा रहे थे। तैमूर ने चंद माह वहाँ क़याम किया, सर उठाती बगावतों को बुरी तरह कुचल दिया और वफादार वजीर के बेटे के जिसके साथ तैमूर का बचपन गुजरा था, इसे शबस्तान का गवर्नर मुकर्रर किया और फिर ईरान की तरफ निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इक्तदार के लालच में आकर जिन्होंने तैमूर की माँ और बादशाह गुलबदीन को कत्ल किया था और शहजादा तैमूर को जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा था, अल्लाह ने उसी तैमूर को इज्जत और कामयाबी से नवाजा और इक्तदार के लिए अपनों को कत्ल करने वाले अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचे।